कर्नाटका गुलबर्गा शहर में कल्याण कर्नाटका होराटा समिति के सदर लक्ष्मण दस्ती और डॉक्टर मजीद दागी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किस तरह से कल्याण कर्नाटका के यूनिवर्सिटीज में तालीमी मियार घटता जा रहा है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, रायचूर यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज में सही तरीके से वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात न होने की वजह से तालीमी मियार गिरता जा रहा है। लक्ष्मण दस्ती ने 371J के मामले को लेकर तकर्रुरात करने की बात कही। पिछले दिनों गुलबर्गा शहर में जयदेवा हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत से अपील की थी कि मियारी वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात करें और कल्याण कर्नाटका के यूनिवर्सिटीज़ के तालीमी मियार को ख़त्म होने से बचाएं। डॉक्टर मजीद दागी ने भी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स के तकर्रुरात को लेकर अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। किसी भी इलाके, रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए इल्म को तरजीह देना, उसके फ़रोग़ हासिल होना बेहद ज़रूरी है। जिस इलाके में, जिस रियासत में और जिस मुल्क में तालीम को नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी तरक्की का तस्वुर बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं इलाका रीजन कल्याण कर्नाटका की और रियासत कर्नाटक की। रियासत कर्नाटक में इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के लिए मुकर्ररा क़वाइद के रोशनी में ऐलान किया गया है कि नए जो है आपके वाइस चांसलर के तकर्रुरात अमल में आएंगे। उसके लिए जो कुछ पैरामीटर बनाया गया है उसमें कुछ फैक्ट है, कुछ ऐसे झोल है कि जिसकी बुनियाद पर अहल आपके उम्मीदवारों का इंतखाब कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है और ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों में तगल्लुब और तसर्रुफ के वाक़यात पेश आते हैं, जिससे तालीम का जो ऐन मकसद है वो मुतासिर होता है। हम चाहते हैं कि इलाका कल्याण कर्नाटक में, जहाँ गुलबर्गा यूनिवर्सिटी एक तारीखी और इंतहाई कदीम और पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ इल्म के फ़रोग़ के लिए, मेयार के लिए ऐसे वाइस चांसलर का तकर्रुर अमल में आए जो दियानतदाराना तौर पर आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उसूलों के पेश नज़र तकर्रुरात के मामले में, दाखिलों के मामले में शफाफियत का सबूत पेश करें और ताकि इस इलाके में तालीम को फ़रोग़ हासिल हो और तालीम का मियार भी बढ़े। हमारा ये भी मुतालबा है कि कल्याण कर्नाटक के लिए जो 371 आपके जो है मंजूर किया गया है उसको पेश नज़र रखते हुए अब जिन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के तकर्रुरात अमल में आ रहे हैं, वहाँ 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में कम से कम दो यूनिवर्सिटियों में इलाका कल्याण कर्नाटक के अहल आपके उम्मीदवारों का तकर्रुर अमल में आए ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके मुख्तलिफ जो है मैदानों में। हम सरकार से इस बात की तवक्को करते हैं कि इस इलाके में इल्म की तरजीह के लिए, इल्म की तरक्की के लिए, इल्म के मेयार को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन वाइस चांसलर के तकर्रुरात अमल में आएंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जितनी मखलूआ जायदादें हैं, वाइस चांसलर का पियून सैकड़ों जो है आपके यहाँ जायदादें खाली हैं और कई वर्षों से तदरीस में और गैर तदरीस के शोबों में कोई तकर्रुरात अमल में नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ तालीम का मियार घट गया है। लोग अफसोस कर रहे हैं कि यहाँ मुकम्मल जो है तालीम और मियार के लिए जितनी जायदादें तदरीस की खाली हैं और जितनी जायदादें गैर तदरीस की खाली हैं उन तमाम को पूरा कर लिया जाए ताकि इस इलाके में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की जो तारीखी जो है आपकी नोयत है, जो तारीखी मियार है वो बरकरार रहे। डॉक्टर मजीद दागी। कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ 6 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ। ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 371ನೇ ಜೆ ಕಲಂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದದ 6 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಕುಲಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಕುಲಪತಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮುಲಾಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರ ಆ ಕುಲಪತಿ ಆದವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ।
ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ, ನಿಯಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು UGC ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದ. UGC ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ 80% ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, 10% ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು 10% ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನದ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನದಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಕುಲಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಅನರ್ಹ ಅಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾರ, ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 45 ವರ್ಷ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ತಂದೆ ಆದಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆದಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇದ್ರ ಘನತೆ ಪೂರಾ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ನಾವು ಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆದಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಘನತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡದ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ ಜಾಗೀರದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅದ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧದ, ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧದ, ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧದ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧದ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 438 ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅವ. ಕುಲಪತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂನ್ ತನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿನೇ ಅವ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಲಪತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಕುಲಪತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರು, ನಾವು ಬಹಳ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ ಈ ಭಾಗದೇನು 7 ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌಕರಿ ಹಂಗೆ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇನು? ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ RK ಹುಡುಗಿಯವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಮ್ಮನವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಜಿದ್ ದಾಗಿ, ಮನೀಶ್ ಜಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲಪತಿಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹ ಕುಲಪತಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ 371ನೇ ಕಲಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ 6 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನದ, ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋರು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಅವರು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है
SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.